Hi, welcome to this channel. Make a strong foundation of the students. আজকে আমরা করব উপপাদ্য 11 number theorem for the class 8, 9 and 10. This is a very theorem. Any examinations it can be come, and not only for examinations, for the next theorem, if you don't know in this theorem, next theorem you cannot be proved that. So now we are going to prove that theorem number 11. It is given a triangle, any two sides, these two sides length, added the length, that length must be greater than third side's length. That means বলছে ত্রিভুজের যে কোনো দুটি বাহুর দৈর্ঘ্যের সমষ্টি তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বড় হবে। তার মানে for any triangle, any two sides length, if we are added, then this length must be greater than third side's length. That means now we will be draw a diagram. Here is given like this. We are drawing a diagram like this. Now suppose this is the ABC. So this is the ABC triangle. Here is given two sides length added. That means we suppose that this is line and that length will be added. This must be greater than this length, because we are calculating, we will be proved that, because this is the big length, big sides. Then if the small sides will be added, and if it is greater than from the big sides length, that means any sides from this and that we can add it. It must be greater than for that, and this and that we will be added. These both sides total length must be greater than from this sides. তো এখানে বলছে ত্রিভুজের যে কোনো দুটি বাহুর সমষ্টি। তো এই দুটো ত্রিভুজের বাহু আমরা দেখতে পাচ্ছি চোখে যে এই দুটো বাহু ছোট বাহু আর এটা বড় বাহু। তাহলে যদি দুটো ছোট বাহুর দৈর্ঘ্যের সমষ্টি এই বড় বাহুটা থেকে বড় হয়ে যায়, তাহলে নিশ্চয়ই যে কোনো বাহু থেকে অন্য বাহু বড় হবে। মানে এই দুটো যদি ছোট বাহু 2 আর 4 যোগ করলে 6 আমরা জানি, সেই 6 যদি 5-এর থেকে বড় হয়, মানে তিনটে সংখ্যা 2, 4, 5, বলছে এর যে কোনো দুটোকে যোগ করলে 3 নম্বর অপেক্ষা বড় হবে। আমি বড়টাকে আমি ছেড়ে দিচ্ছি, এটা তো এমনিতেই বড় আমি দেখতে পাচ্ছি। তাহলে আমি যদি দুটো ছোটকে যোগ করি 2 + 4 দ্যাট গ্রেটার দেন 5, বিকজ 6 গ্রেটার দেন 5। তার মানে যদি 2 আর 4-এর সঙ্গে যোগ করলে 5-এর থেকে বড় হয়, তার মানে 2 যদি আমি যদি এইটাকে বাদ দিই, এই দুটোকে যোগ করি, তাহলে অবশ্যই বড় হবে। আমি যদি এইটাকে ধরি, এই দুটোকে যোগ করি, তাহলে অবশ্যই বড় হবে, কারণ এটা তো এমনিই বড়। তার মানে দুটো ছোট বাহুকে যদি আমি যোগ করি, সেটা যদি বড় বাহু থেকে বড় হয়ে যায়, তার মানে ভাবতে হবে যে কোনো দুটো বাহুকে যোগ করলে 3 নম্বর বাহু অপেক্ষা বড় হবে। সেই জন্য আমি এখানে প্রমাণ করব এই ছোট বাহুটা AB এবং এই ছোট বাহু AC, এই দুটো বাহুর সমষ্টি বড় কার থেকে, না বড় বাহু BC তুলনায়। If we are added, suppose let's assume that 3 numbers are there, 2, 4 and 5. Now we are seeing number 5 is the biggest, then 2 and 4. Then now we will be added only two small numbers, 2 and 4. If 2 and 4 will be added, that means 2 + 4 is greater than 5. 2 + 4 is greater than 5. That means in which any numbers we left and another two numbers will be added, that adding whatever we will be got, that must be greater than the third number. That's why we now we will be calculate for this triangle the small AB sides and small AC sides. If we will be add, and if this total length will be greater than this length, that means in any which length we can take and we can calculate, we can prove that. So first of all we must be know as per the theorem, during the proving, what types of step is there. আমাকে আগে জানতে হবে যে কোনো উপপাদ্য প্রমাণ করতে গেলে কতগুলো স্টেপ থাকে, কতগুলো ধাপ থাকে। যেমন সিরিজ ধাপ থাকে না, 1, 2, 3, 4, 5 করে, না কতগুলো ধাপ থাকে, কতগুলো স্টেপ থাকে। তো এইখানে কি স্টেপ আছে, না আমার প্রথম স্টেপ
ফার্স্ট স্টেপ মানে প্রথম ধাপ। প্রথম ধাপটা কি না, প্রথম ধাপ বলছে যে যে উপপাদ্যটা থাকবে সেটাকে লিখতে হবে। যে উপপাদ্য প্রমাণ করতে হবে সেটা ভালোভাবে লিখতে হবে। এটা হলো প্রথম ধাপ, মানে আমি যেমন লিখেছি ফার্স্ট ধাপ। সেকেন্ড স্টেপ, first step is which theorem we are want to be proved that this theorem we have to be write in clearly, neat and clearly. And second step, দ্বিতীয় ধাপ কি বলছে না, লেফট সাইড অ্যান্ড রাইট সাইড, এটা বাম পক্ষ, এটা বাম দিক, এটা ডান দিক। তো বাম দিকে কি বলবো না, আমি স্টেপগুলো শুধু বাম দিকে করবো, ডান দিকে এখানে শুধু ড্রয়িং, DRAWING, এখানে শুধু ছবি আঁকা হবে, আর কিচ্ছু হবে না। এবারে এইখানে কি বলছে বাম দিকে কি হবে না, প্রথমে আমরা লিখব প্রদত্ত। মানে প্রদত্তটা কি, প্রদত্ত মানে হচ্ছে যেটা দেওয়া আছে সেটাকে ভালোভাবে লিখতে হবে। যে যা দেওয়া আছে তা ভালোভাবে লিখতে হবে। যেটা দেওয়া আছে আমি সেটাকে ভালোভাবে লিখব। এবার হচ্ছে থার্ড স্টেপ, তৃতীয় ধাপ কি না, প্রমাণ্য। প্রমাণ্য মানে which are we are want to be proved that we have to be right. এখানে কি না, যেটা প্রমাণ করতে হবে সেটা ভালোভাবে লিখতে হবে, সেটা লিখতে হবে। তাহলে তৃতীয় ধাপ কি বলছে, আমি যেটা প্রমাণ করতে চাইছি, যেটা আমি প্রমাণ করতে যাচ্ছি আমি সেটাকে ভালোভাবে লিখব। ফোর্থ স্টেপ মানে চতুর্থ ধাপ। চতুর্থ ধাপটা কি না, অঙ্কন। অঙ্কন মানে কি, যদি কিছু আকার থাকে অতিরিক্ত, মানে যেটা ছবি থাকবে তারপরেও যদি কিছু অতিরিক্ত আকার থাকে সেটা আঁকতে হবে এবং লিখতে হবে। আমি আঁকবো কোথায় না, আঁকবো আমি ছবিতে আর লিখবো এখানে। তো ফোর্থ স্টেপ ইজ দ্যাট দ্য ড্রয়িংস which are we want to be the draw in that picture, in that diagram we will be draw it and here we will be write it. Now প্রমাণ, that is the proof. Proof means এখানে প্রমাণ করতে হইবে। Now here we will be proof, we will be proof only. তাহলে উপপাদ্য করার জন্য আমাকে কতগুলো স্টেপ বা কতগুলো ধাপ, 5খানা ধাপ কিন্তু আমাকে মনে রাখতে হবে। কি না, প্রথম স্টেপ বলছি যে উপপাদ্যটা লিখবো আমি সেই উপপাদ্য ভালো করে লিখবো। ফার্স্ট স্টেপ ইজ দ্য which theorem we are going to the prove that this theorem totally and neat and clear and will be right on top of the page. The second step is left side, right side. Right side will be just make a draw what are the given the picture, given the theorem, and left side will be the প্রদত্ত, that means what is given just will be right. তাহলে যেটা দেওয়া আছে আমি শুধু সেটাকেই লিখবো। তারপরে স্টেপ হচ্ছে প্রমাণ্য। প্রমাণ্য মানে, প্রমাণ্য মিন্স থার্ড স্টেপ ইজ প্রমাণ্য মিন্স which we are going to be proved that will be right. যেটা আমরা প্রমাণ করতে চাইছি আমি সেটাকে লিখবো। তারপর স্টেপ হচ্ছে অঙ্কন, দ্যাট ইজ ড্রয়িং। ড্রয়িং মিন্স which we are want to be the extra drawing in the diagram we will be draw it and write here. তার মানে সেই ধাপটা হচ্ছে যদি কিছু এক্সট্রা লিখতে হয় তাহলে আমি লিখবো আর আমি আঁকবো আর লিখবো। আর ফিফথ স্টেজ বা পঞ্চম স্টেজ হচ্ছে প্রমাণ, মানে উইল বি জাস্ট প্রুভ ইট। আমরা শুধু এখানে প্রমাণটা করে দেখাবো যে কি থেকে কি হচ্ছে, তাহলে আমরা কিভাবে প্রমাণ করতেছি। তাহলে আমরা চলে যাবো এই অঙ্কের স্টেপ অনুযায়ী আমরা কিন্তু করব। তাহলে এখানে আমাদের ফার্স্ট স্টেপ হয়ে গেছে, মানে প্রথম ধাপ কিন্তু লিখে দিচ্ছি। সেকেন্ড স্টেপের রাইট সাইডে কিন্তু আমাদের হয়ে গেছে। আমরা লেফট সাইড চলে যাবো কি না, প্রদত্ত। প্রদত্ত কি বলছে, ত্রিভুজের যে কোনো দুটি বাহুর সমষ্টি তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বড় হবে। তার মানে কি, একটা ত্রিভুজ দিয়েছে, ত্রিভুজের 3টে বাহুও দিয়েছে। তাহলে প্রদত্ত কি লিখবো, এ বি সি একটি ত্রিভুজ, এ বি সি
একটি ত্রিভুজ যাহার তিনটি বাহু হলো এবি, এসি, বিসি এবং বৃহত্তম বাহুটি হলো বিসি। বৃহত্তম বাহুটা হচ্ছে বিসি। আমি লিখে দিলাম বৃহত্তম বাহু বিসি, তার কারণ আমার প্রমাণ করতে সুবিধা হবে। এটা আমি এখানে দিয়েছিল বলে আমি এটা লিখে দিলাম। তাহলে আমার সেকেন্ড স্টেজ কিন্তু সেকেন্ড স্টেপ শেষ। এবার থার্ড স্টেপ। থার্ড স্টেপ কি বলছে? এটা সেকেন্ড। এটা থার্ড স্টেপ কি বলছে না, প্রমাণ ন। কি প্রমাণ করতে সেটা লিখতে হবে, প্রমাণ ন। প্রমাণও কি বলছে, যে কোনো দুটি বাহুর সমষ্টি তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বড় হবে। তাহলে যদি বড় বাহুটা থেকে আমি ছেড়ে দিই, তার মানে এবি প্লাস এসি, এবি প্লাস এসি ইজিক্যাল টু বিসি। এখানে প্রমাণ করতে হইবে এবি প্লাস এসি ইজিক্যাল টু বিসি। এখানে আমি লিখব যেহেতু বিসি বাহু বৃহত্তম সেহেতু যদি ক্ষুদ্রতম বাহু দুটিকে যোগ করিয়া বৃহত্তম বাহুটি থেকে বড় প্রমাণ করতে পারি, বৃহত্তম বাহু থেকে বড় প্রমাণ করতে পারি, তাহলে প্রমাণিত হইবে যে, তাহলে কি প্রমাণিত হবে, যে ত্রিভুজের, যেমন ত্রিভুজের যে কোনো দুটি বাহু সমষ্টি তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বড় হবে। এটা আমাকে লিখতে হবে এখানে, কেন আমি দুটো ছোট বাহুকে যোগ করছি। বড় বাহু থেকে যদি বড় হয়ে যায় তাহলে তো ডেফিনেটলি এমনি তাহলে বড় হয়ে যাবে। এইবার আমি চলে যাব অঙ্কন। এখানে এটা 3 নম্বর হয়ে গেল। এটা অঙ্কন কি, যদি কিছু আঁকি, আমি এখানে আঁকবো, কি আঁকবো না, এ বিন্দু থেকে বিসি বাহুর উপর লম্ব আঁকবো। আমি এঁকে দিচ্ছি, লিখবো না ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু, কেন এটা হচ্ছে শীর্ষবিন্দু, দ্যাটস দ্য অ্যাপেক্স পয়েন্ট। শীর্ষ বিন্দু থেকে লম্ব অঙ্কন করিলাম। শীর্ষবিন্দু এ থেকে ভালো হবে এটা আবার। শীর্ষবিন্দু এ থেকে লম্ব অঙ্কন করিলাম, যাহা বিসি বাহুকে ডি বিন্দুতে ছেদ করেছে। তাহলে বিসি বাহুকে ডি বিন্দু ছেদ করেছে, অতএব এ ডি লম্ব বিসি। কেন এটা হচ্ছে লম্বের চিহ্ন, তাহলে এ ডি লম্ব বিসি। কেন আমি যেহেতু আমি এ থেকে ডি পর্যন্ত লম্ব এঁকেছি, তার মানে এ ডি বিসির উপরে লম্ব বা দণ্ডায়মান, বা ইট ইজ আ পারপেন্ডিকুলার অন দ্যাট, দ্য এ ডি ইজ আ পারপেন্ডিকুলার অন দ্যাট বিসি। That now I am written just only that AD perpendicular BC. এইবার আমি প্রমাণ, আমি তাহলে আমার 4 নম্বর স্টেপ হয়ে গেল। এবারে 5-এ চলে এসেছি আমি প্রমাণ কি করব না, আমি এই দুটো একটা ত্রিভুজ ধরে নিয়ে নিচ্ছি। এই ত্রিভুজ, ছোট ত্রিভুজ একটা, সেই ছোট, যেহেতু এইটার লম্ব, তার মানে এই কোণটা মানে হচ্ছে 90 ডিগ্রি, আবার এই কোণটার মানে হচ্ছে 90 ডিগ্রি। একটা ত্রিভুজের 3টি কোণের সমষ্টি মোট 180 ডিগ্রি আমরা জানি। তাহলে এইটা যদি 90 হয়, তাহলে এইটা আর এইটা দুটো মিলে 90 ডিগ্রি হবে, তাই তো? মানে কোণ এ প্লাস কোণ বি ইজুকাল টু 90। তাহলে শুধু কোণ এ কি 90 থেকে কম, আবার শুধু বি 90 থেকে কম। দ্যাট মিনস if the কোণ a angle a and angle b is equal to 90 degrees, that means the single angle a, it is the acute cone, and single angle b, this is also acute cone, acute angle, because the angle d is the right angle. If one angle is the right angle, then remaining both angle must be acute angle in a triangle. So now triangle ABD, angle D is right angle, and angle B is the acute angle, and angle A is the acute angle. তাহলে ত্রিভুজ ABD এর কোণ D 90 ডিগ্রি বা সমকোণ,
কোণ এ হচ্ছে সূক্ষ্মকোণ, আবার কোণ বি হবে সূক্ষ্মকোণ। তাহলে আমি এখানে তাই লিখতেছি, ত্রিভুজ এ বি ডি এর কি, ত্রিভুজ এ বি এর কোণ ডি মানে এ ডি বি, কোণ এ ডি বি ইকুয়াল টু এক সমকোণ। কেন সমকোণ লিখছি এক সমকোণ? কারণ তো লম্ব এঁকেছি এডি, এটা কি লিখবো না অঙ্কানুসারে, আমি যেহেতু এঁকেছি লিখবো অঙ্কানুসারে এডি লম্ব বিসি। অতএব একটা ত্রিভুজ যদি একটা কোণ সমকোণ হয় তাহলে বাকি দুটো কোণ সমকোণ। অতএব কোণ, তাহলে এ কোণ আর কোণ বি কোণ, মানে এ কোণ মানে কি, আমি যদি এ কোণটাকে ধরি তাহলে বি এ ডি কোণ বি এ ডি প্লাস কোণ এ বি ডি কোণ এ বি ডি ইকুয়াল টু 90°। কেন ওয়ানে যদি একটা কোণ সমকোণ তাহলে আর দুটো কোণ সমকোণ হবে। অতএব কোণ বি এ ডি ইকুয়াল টু সূক্ষ্মকোণ এবং কোণ এ বি ডি সূক্ষ্মকোণ। এবারে না কোণ এ ডি বি সমকোণ ও কোণ, এবার আমাকে দেখতে কোন কোণটা আমি নেবো না, আমার মেন ত্রিভুজ এই বাহুটা আর এই বাহুটা, তাহলে আমাকে এই বাহুটার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই, তাহলে আমি এই বাহুটাকে নেবো না, তাহলে আমি এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রে এইটা আর এটা নেবো, এইটা নেবো মানে এইটার এই কোণটা বিপরীত কোণ আর এইটার এই কোণটা বিপরীত কোণ আমি নেবো। তাহলে আমি কি নেবো না ত্রিভুজ কোণ এ ডি বি সমকোণ এবং কোণ এইটা বি এ ডি, কোণ বি এ ডি সূক্ষ্মকোণ। অতএব কোণ এ ডি বি গ্রেটার দেন কোণ বি এ ডি, কারণ যেহেতু সমকোণ গ্রেটার দেন সূক্ষ্মকোণ। কেন সমকোণ মানে 90° আর সূক্ষ্মকোণ মানে 90 কম, তাহলে ডেফিনেটলি এই কোণটা বড় হবে, সমকোণটা বড় হবে, সমকোণ বড় হবে। অতএব এ বি ডি দ্যাট মিনস এ ডি বি এই কোণ এর বিপরীত বাহু কোনটা, এটা এ বি বিপরীত বাহু এ বি গ্রেটার দেন বি এ ডি এই কোণটা এই বিপরীত বাহু কোনটা এইটা বি এ ডি গ্রেটার দেন বিডি। কেন? কারণ যেহেতু আমরা এর আগের উপপাদ্য ছিল যে বৃহত্তম কোণের বিপরীত বাহু ক্ষুদ্রতর কোণের বিপরীত বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর হয়, তো আমাকে উপপাদ্যের ক্ষেত্রে কিন্তু এগুলো সব লিখতে হবে। যেহেতু বৃহত্তর কোণের বিপরীত বাহু ক্ষুদ্রতর কোণের বিপরীত বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর হয়, তাহলে যদি বৃহত্তর কোণের বিপরীত বাহু, বৃহত্তর কোণ 90° বড়, এর বিপরীত বাহু এডি, এইটা ক্ষুদ্রতম বিপরীত বাহু মানে বিডি এর থেকে বড় হবে, সেই জন্য আমি লিখেছি কোণ অ্যাঙ্গেল এ ডি গ্রেটার দেন বিডি। এইবার আমি চলে যাবো অন্য ত্রিভুজটা, ত্রিভুজ এডিসি। ত্রিভুজ এডিসি এর একইভাবে কি কোণ এডিসি ইকুয়াল টু এক সমকোণ। আবার যদি এটা সমকোণ তাহলে ওই দুটো মান সমস্ত, অতএব কোণ ডিএসি প্লাস কোণ এসিডি ইকুয়াল টু 90°। অতএব কোণ ডিএসি ও কোণ এসিডি কি সূক্ষ্মকোণ। অতএব যদি সূক্ষ্মকোণ তাহলে সমকোণ থেকে ছোট হবে। অতএব কোণ এডিসি গ্রেটার দেন কোণ আমার দরকার কি না সেই কোণটা, তার মানে কোণ ডিএসি। এবার লিখবো যেহেতু সমকোণ গ্রেটার দেন সূক্ষ্মকোণ, অতএব তাহলে এডিসি কোণের বিপরীত হবে কোনটা, এডিসি কোণের বিপরীত হবে এসি, এসি গ্রেটার দেন ডিএসি কোণের বিপরীত হচ্ছে ডিসি, তাহলে এসি গ্রেটার দেন ডিসি। তাহলে আমি যদি 1 নম্বর সমীকরণ যদি এইটা যদি আমি 1 নম্বর সমীকরণ ধরে নিই, এটা যদি 1 নম্বর সমীকরণ ধরে নিই, এটাকে যদি 2 নম্বর সমীকরণ ধরে নিই, তাহলে এবার কী করবো না 1 নম্বর প্লাস 2 নম্বর, মানে 1 নম্বর সমীকরণ ও 2 নম্বর সমীকরণ যোগ করবো,
তাহলে 1 নম্বর সমীকরণ কি আছে না এডি, বাম লেফট সাইড আছে এডি আর এখানে আছে এসি, মানে এডিসি কোণ এসি এ বি নট এডি, এ বি, তাহলে এ বি প্লাস এসি গ্রেটার দেন বিডি প্লাস ডিসি, और AB plus AC greater than BC, because BD plus DC মানে BC, তাহলে এইটা প্লাস এইটা গ্রেটার দেন BC, তাহলে AB প্লাস AC গ্রেটার দেন BC, এটা গেল প্রমাণিত বা প্রুফ। তাহলে এইভাবে কিন্তু উপপাদ্যকে প্রমাণ করতে হয়, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট উপপাদ্য। এর পরের উপপাদ্যগুলোর জন্য এইসব উপপাদ্যগুলো কিন্তু খুবই কাজে লাগবে। So now it's the right, only a triangle. Now will be prove that any two sides added, then the total sides must be greater than the third sides. So now just for the any theorem proving purposes, we will be follow the some steps. The first step, second step, third step, and fourth step, fifth step. Already we have talked about that. Now we will be going to the numerical. So now first step already written, and second step on the right, the drawing on the right side and left side will be right. What is given? Now a triangle is given and three sides are given, and this is the biggest side. And that also written. And third step, what will be proved? Will be proved that AB, the small two sides plus added, that must be equals to big sides, the bigger sides. That means AB plus AC greater than BC. So now drawings, diagram में what we will do now, from the apex points A will be write a perpendicular line. This line is attached to the DC, that is the AD. That means AD perpendicular on the BC. Now we will be going to prove. Now prove triangle ABD, small triangle ABD. This is the 90 degree angle. That means this and that small angles to the less than 90. If less than 90 degree, that means must be this is the bigger angle. If this is the bigger angle, then this bigger angles opposite sides is must be bigger from which, from small angles opposite sides. This is the theorem number 10. We will be remember that. That means if this is the bigger angle, this is the opposite sides, then AB must be greater than this, because this is the small angle. That means AB greater than BD. Same as it is for the ADC triangle. This is the 90 degree. This is the bigger angle, and this angle C. This is the smallest angle. That means this angles opposite side. This is AC. AC must be greater than this. For above, as per these angles, that means AC greater than to DC. Now we will be added this one, AB greater than BD, AC greater than DC. That means AB plus AC is must be greater than BD plus BC. If BD plus BC is equal to BD plus DC, that is equal to BC only. Now just we will prove that only like this way, AB plus AC greater than BC. This is the proof only. So that type of theorem is very very important.